पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहिब जी, ये जो शेरे पंजाब का खिताब है साध संगत जी, ये अंग्रेज़ ने लकब लाया सीगा महाराजे के नाम नाल, द लायन ऑफ पंजाब। शेरे पंजाब जी का जन्म गुजरांवाले दे विच होया। मैं उस हवेली दे भी दर्शन करके आया। उतों दे DC ने बहुत साडा सत्कार किया कि ये इत्थों दे असली वारस ते मालक ने जिहड़े अपनी हवेली नूं वेखण वास्ते आए है। लाल हवेली है वो सारी, पर जिस संगमरमर दे पत्थर दे उत्ते जिस कमरे दे बाहर महाराजे दे जन्म का हवाला तवारीख लिखी हुई है, वो साध संगत जी काले अखर छिपे हुए है। संगमरमर का छोटा जिहा पत्थर लगा होया है। उस हवेली दे अंदर वो एक छोटा कमरा है जिथे शेरे पंजाब जी ने शुक्र चकिया मिसल दे जरनैल बाबा महा सिंह जी के गृह विखे माता राज कौर की कुख तो जन्म लिया सी। ते कई इतिहासकारां ने महाराजे का जन्म बड़रुखी भी लिखिया है, क्योंकि बड़रुखी महाराजे के नानके सीगे। तो पर जन्म प्लेस जिहड़ी है महाराजे के जन्म का थां वो गुजरांवाला ही है। महाराजे के जन्म की भी बड़ी अलौकिक जी साखी है। महाराजे की माता नूं जिसका नाम बीबी राज कौर रखिया सी, जींद दे राजे महाराजा गजपत सिंह जी की लड़की सी। 8 लड़कियां 9वें थां ते राणी जदों बच्चे की इच्छा वाली हुई तो राजे ने बहुत अरदासां कीतियां कि राज भाग का मालक पुत्र मिले, पर यह 9वें थां ते भी लड़की का जन्म होया, जिसनों के फिर धरती विच दबा दिता सी। ते महाराज महापुरख बाबा गुदड़ सिंह जी, उन्हां वास्ते महाराजा गजपत सिंह दुध लैके जाया करते सी। जिस दिन लड़की का जन्म होया ते घड़े विच दबिया, उस दिन सवेर जदों गए महापुरख त्रैकालदर्शी सन। उन्हें कहा कि राजा तेरे घर तां अज गऊ कतल हो गई, ये तू साडे वास्ते दुध नहीं लहू लैके आया है। बड़ा डरिया शरदा करदा सी, कहन लगा महाराज मेरे घर गऊ किवें कतल होई है। दसिया कि अज नव जन्मी लड़की नूं तेरियां राणियां गुस्सा खा के धरती च दब दिता घड़े च पा के, ते वाहिगुरू ने उहदे अजे भी सवास बख्शे है, चल तेरे भाग ते उहनूं कढ लईए। महापुरख आप राजे नूं लैके आए ते उस नव जन्मी लड़की नूं घड़े चों बाहर कढ़िया ते फिर साध संगत जी उहदा इशनान करवा, सुचे वस्त्र धारण करवा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे हजूर लिया के महापुरखां आप अरदास कीती अते श्री मुखवाक लिया महाराज जी दा। तो मुखवाक लैके फिर अरारे अखर तो नाम राज कौर रखिया। उस बीबी राज कौर की कुख तो ही ऐसा महाबली योधा सूरबीर महाराजा रणजीत सिंह साहिब जी का जन्म होया। महाराजा साहब का अजे बचपन सीगा कि जदों आप जी दे पिता जी भाई महान सिंह जी अकाल चलाना कर गए तो रियासत का जिम्मेवारी का सारा भार 4 साल की आजू विच आप दे मोढियां ते आ पिया। गुजरांवाले दे गुरुद्वारे साहब दे मुख ग्रंथी बाबा फेरू सिंह जी, उन्होंने महाराजे नूं धार्मिक विद्या पढ़ाई, 10 पातशाहियां का जीवन पढ़ाया, फिर गुरबाणी दी बोध दिता। महाराजा साहब रियासत दे सरदार बन के जरनैल बन के भी गुरमत विद्या पढ़ते रहे। कई इतिहासकारां ने लिखिया है कि महाराजा साहब लिखना ते पढ़ना बिल्कुल नहीं सी जानते, पर साध संगत जी गुरमुखी महाराजा साहब पढ़ लेंदे सी। फारसी विच सारे ही जिहड़ा है
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਥੱਲੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਜੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰੇਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਉਤਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇਦਸ਼ੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੱਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸੋਭਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ।
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦਮ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਯਾਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਪਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਵਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਈ ਜਵਾਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਹਟਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਜਵਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ, ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕੂਕਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਰਾਗ ਨਾਲ ਕੰਠੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਆ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨ ਮਾਫੀ ਕਰੇ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਲਾਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੇਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੇਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਫਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਪਤਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਰਨੇ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਜ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਡਾਕ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। 2 ਤੇਗਾਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤੇਗ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਜਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਅਵਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੋਰਾ ਨਾਮੇ ਕੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 12 ਦਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰੀਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਲੇਖਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਵੱਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ, ਏਡਾ ਸੁਖੀ ਰਾਜ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੰਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਣਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹਟਵਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਚਬੂਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਚਬੂਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ।
ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਖਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਰ ਰਿਹਾ ਦਿਵਾਲਿਓਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਖਲੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਬਲੀ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਉਹ ਦਾਵਤ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਆਇਜ਼ਨ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤਖਤ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਝਦੇ ਜੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਲਟ ਕਰਕੇ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਤ ਆਈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ 12 ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ 12 ਦਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ,
पर फिर भी दरबार के नियमां मुताबक महाराजे नूं शाही पोशाक पहनाई गई। आप दे शीश ते ओहो ही कलगी तोड़ा ते दस्तार सजाई गई। ते जदों पालकी दे विच बैठे हुए सन सराणियां दे आसरे, शहजादियां ने महाराजा साहब नूं अपनियां बाहां दा आसरा दे करके बारी दरी दे उत्ते बने हुए तखत दे उत्ते बिठाया ते सराणियां दे आसरे महाराजा साहब मसां ही अड़ेस ला करके बैठे हुए ने। ते वो इतिहासकार ने लिखिया कि ये वो साह सवार है जदों घोड़े ते चढ़दा सी ते दरा खैबर दीयां पहाड़ियां कंबदियां सीगियां, जिस दे जबे दे अगे पठाणां दे हौसले पस्त हो जांदे सी। ये वो है शेरे पंजाब जिहड़े अज सराणियां दे आसरे बैठे हुए है। महाराजा साहब ने कौम नूं संबोधन किया, कुछ अपने कीमती बोल कहे। खालसे नूं संबोधन हुंदियां कहा कि ये राज जिहड़ा ना बहुत महंगे भा लिया है। कई ऐसियां भी लड़ाइयां जिहड़ियां साध संगत जी इतिहास दे अंदर गुमनाम ने। महाराजा साहब दी अंग्रेज़ां नाल 2 झड़फां होईयां जिहड़ियां कि बहुता जिक्र नहीं मिलदा, पर जदों उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੜਫ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ ਪੈਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਇੰਨੀ ਨੀਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿੱਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਥਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉੱਠੀ, ਸਾਹਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਉਵੇਂ ਨਾ ਸੱਜ ਸਕਿਆ। ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਸਕੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਡੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਲਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਗ ਸਨ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਡਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧਨ ਮਾਲ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਜੂ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਚਿਖਾ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ